5th standard, chapter 6, time and temperature. Hi children, today we are going to discuss about time and temperature. Okay, so let's go to the class. In this, mainly we are discussing about how to find out the number of days between 2 days. That is the first thing we are going to do. How to check the number of days. And then you know how many months are there and how many days are there in a month, and some months have 30 days and some have 31 days, and a particular month have 28 or 29 days, which is that month February. Every leap year it has 29 days, and other years it has 28 days. February only, the other months we know 30 days. So directly we can check how to find out the number of days between two days. Suppose you want to find out the number of days between 3 and you are given, this is calendar of March. So 3rd March, and you have to find out how many days are there between 3 and 17 or 3 and 19. Okay, then you are counting between. So what you want to do, you need not include the first date and include the first date, and you have to exclude the last date. So we have told 3 to 19. 3 to 19, how many days? So it is, let us count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. When you are subtracting 19, that means 15 to 18 because we need not include the last date. That is between paraya. So another method, 19 minus 3. 19 3 poya 3 days kalinu, 19 3 days minus 16 days. That is also another method. And suppose today is Wednesday and today is date 3. So what will be the next Wednesday? 3 plus 7. So it is 10. Then next Wednesday 10 plus 7, 17. Like that. Okay. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നിങ്ങളോട് I give you a date 7th October to 31st October. What we want to do, 7th October to how many number of days are there? Between 7th October and 31st October. We know, as we have done here, we have to separate. Start date include, exclude the last date. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡേറ്റ് ഇന്ന് പോവുകയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഇത് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. 7 തൊട്ടിട്ട് 7 to 31st October. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Because we are not including the last day. Last day കൂടിയാണ് വരുന്നത്. Last day exclude ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 31 മൈനസ് 7 നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ കിട്ടുക. 24 ഡേയ്സ്. ഓക്കെ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 7 പ്ലസ് 7 14 പ്ലസ് 7 21 അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് 7 പ്ലസ് 7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 7 നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 7 ഇത് തൊട്ടിട്ട് ഒരാഴ്ചയിലെ ഒരു ദിവസം, ഒരു ഡേറ്റ് തന്ന ആ ദിവസം തൊട്ടിട്ട്
അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ദ സെയിം ഡേ വെൻ വി ആർ റീച്ചിങ് യു ഹാവ് ടു ആഡ് 7. ഓക്കെ, ഈ 7 കൂടി കൂട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം, 1 നമ്പർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 7 to 14 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസമാണ്? 8 days ആണ്. ഓക്കെ, 1 2 3 4 5 6 7 8. ഇനി വരുന്നതൊക്കെ 7 days ആയിരിക്കും. 8 പിന്നെ 7 days വന്നാൽ 15 പിന്നെ 22 23 24. ഇനി if the number of days we want to find out the number of days between 2 months, date of 2 months, അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഫ്രം നിങ്ങളുടെ some vacation is starting from 15th May. This is not actually our vacation. 15th May to 1st July. How many days? You have to find out how many days. അപ്പോൾ 15 കൂട്ടാതെ നമുക്ക് എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവുന്ന മെയ് മാസമാണ്. ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ദർ ഫോർ മെയ് മന്ത്? January, February, March, April, May. May is here and it is 30. It has 31 days. So 31 minus 15. 31 na 15 minus ida എത്ര ഡേയ്സ് കിട്ടും? സോറി, ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 31 എത്ര മൈനസ് ചെയ്യണം? 14 മൈനസ് ചെയ്യുക. 14 മൈനസ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 17 days. 15th May we are including, so we want to subtract total number of days of May is 31. So 31 minus 14 because we want to include the first date. So first date തൊട്ടിട്ട് വേണം. അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ഡേറ്റ് ഏതാണ്? 14 days നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും. So you will get 17 days. മെയിൽ 17 days ആണ്. പിന്നെ ജൂൺ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട്. അഗൈൻ വി ആർ കൗണ്ടിങ് ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ. ജൂൺ ഹാസ് 30 days. So ജൂണിന് മെയിൽ 17 days, ജൂൺ 30 days and July. ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ കൂട്ടണം വേണ്ട. So what is the total number of days? 67 days. പിന്നെ ജൂലൈ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ അല്ല ചോദിച്ചത്, ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ വരെ. ആ ജൂലൈയും കൂടി നിങ്ങളുടെ വെക്കേഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജൂലൈയും കൂട്ടുക, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈയും കൂട്ടിയാൽ 48 days കിട്ടും. Then relation between the different units of time. നമുക്കറിയാം 1 day has 24 hours, 1 week 7 days, 1 hour 60 minutes, 1 minute 60 seconds, 1 year 365 days. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ you have learned already. And leap year has 366 days. അതായത് ഫെബ്രുവരിയിൽ 29 days ഉള്ള ഇയറിനെയാണ് ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന് പറയുക. ദാറ്റ് ഡേയ്സ് 366 days ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അല്ലാത്ത വർഷങ്ങളിലൊക്കെ അതർ ഇയേഴ്സ് 365 years. ഇനി ലീപ്പ് ഇയർ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക? 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇയർ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ലീപ്പ് ഇയർ. ഇപ്പോൾ 2020 ലീപ്പ് ഇയർ ആയിരുന്നു, 2021 is not a leap year. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെബ്രുവരിയിൽ how many days are there in February of leap year? Not leap year, it was 21 28 days. Then addition and subtraction of time.
We know 60 seconds make 1 minute, 60 minutes make 1 hour. അപ്പോൾ നമ്മൾ കിലോഗ്രാം, ഗ്രാം, സെൻറ്റിമീറ്റർ, മീറ്റർ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 100, 1000 അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് വന്നത്. അതായത് വൺസ്, ടെൻസ്, ഹൺഡ്രഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള 10ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസാണ്. പക്ഷേ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് 10 മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 10 തന്നെയാണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 100 അല്ല, അതായത് 60 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്ലേസ് വാല്യൂ വരുമ്പോൾ 1, 10, 100 എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്, മൈനസ് ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ് us add. This is second, these are minutes, these are hours. 75 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റിമീറ്റർ, മീറ്റർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് 1 മീറ്റർ. പക്ഷേ ഇവിടെ 100 വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ നമുക്കിത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 70 minutes, 6 hours. You know 60 seconds make 1 minute. അപ്പോൾ 75 minutes. അപ്പോൾ നമ്മൾ ₹1 അല്ലെങ്കിൽ 150 പൈസ എന്നല്ല പറയും നമ്മൾ. ഈവൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചേഞ്ച് പൈസക്കാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ₹1.50. അതുപോലെ 75 സെക്കൻഡ്സ് ആണെങ്കിൽ 60 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് 60 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മിനിറ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ഈ മിനിറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ദിസ് യു ക്യാൻ, കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ്, 60 + 15 ആണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ 60 + 10 ആണ്. ബിക്കോസ് 70 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 1 hour. അപ്പോൾ 1 hour ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് 6 hours. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 15 മിനിറ്റ്സ്. ഈ 60 മിനിറ്റ്സ് 60 സെക്കൻഡ്സ് 1 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരും. അപ്പോൾ 60 + 11 മിനിറ്റ്. 60 + 11 മിനിറ്റ്സ്. ഈ 60 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങോട്ട് പോകും. 60 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 hour. അപ്പോൾ 1 hour ആയാൽ ഇത് 7 hours. 7 hours, 11 minutes, 15 seconds. If it is more than 60, that 60 you take up minutes. ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ 60 + 10, ഇവിടെ 1 ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ 10 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ 1 എഴുതുമ്പോൾ 11 മിനിറ്റ്സ്. ഇതിന് 70 മിനിറ്റ്സിന് നമ്മൾ 60 + 10 എഴുതി. 60 മിനിറ്റ്സ് മീൻസ് 1 hour. സോ ആ 1 hour ഇവിടെ കൊടുത്തു 7 hours. 7 hours, 11 minutes, 15 seconds. ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം. Hours, minutes, seconds. Minus 5 hours, 25 minutes, 52 minutes, 30 seconds. We know we could not subtract 30 from 15. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം, ഇവിടുന്ന് 1 മിനിറ്റ് എടുക്കും. We are borrowing from here. 1 minute എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 seconds. 1 minute means 1 minute. നമ്മളിവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ 60 seconds. 60 സെക്കൻഡ്സും +15 75 seconds. This becomes 75 seconds. And this becomes 44. 44 minus 52 is not possible. So we are taking 1 hour from here. 1 hour means 60 minutes. So 60 minutes. ഇവിടെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് this become 44. ഇത് 44 ആവും. അപ്പോൾ 1 hour ഇവിടുന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ this become 60 minutes. ഇവിടുന്ന് 1 hour 60 minutes. 1 hour ആണ് എടുക്കുന്നത്. That is equal to 60 minutes. അപ്പോൾ 60 മിനിറ്റ്സും 44 മിനിറ്റ്സും 104 minutes. And this becomes 7 hours. Now you can subtract. 5 minus 0, 5. 7 minus 3, 4. 4 minus 2, 2. 10 minus 5, 5. 7 minus 5, 2. So 2 hours, 52 minutes, 45 seconds. Now multiplication and division of the time.
7 days and 14 hours with 3 times. Okay, that means by 3. 3 sevens are 21, 3 threes are 9. ഇനി ഇത് കൂടുതൽ വന്നിട്ട് മോർ ദാൻ 60 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് 1 മിനിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇവിടേക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ. ഇനി this is hours. This is hours. ഇത് 42 hours. സോറി മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ hours ആണ്. 4 into 3 42 hours ആണ്. അപ്പോൾ hours നമ്മൾ ഒരു 1 day we have only 24 hours. അപ്പോൾ 24 ഹവേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ആ 24 ഹവേഴ്സിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യും. 42 24 എടുക്കുകയാണ്. ബാക്കി 18 ഒരു 24 നമ്മൾ എടുത്തു. 24 ഹവേഴ്സ് എന്തായി? 1 ഡേ ആയി. 22 ഡേയ്സ് ആയി ആൻഡ് 9 വീക്സ്. 9 വീക്സ് 22 ഡേയ്സ് ആൻഡ് 18 ഹവേഴ്സ് എന്നായി. ഇനി ഇതിലേതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും? ഡേയ്സ് അല്ലേ? നമ്മളിത് 22 ഡേയ്സ്. ഡേയ്സിന് വീക്ക് ആക്കാലോ. ഒരു വീക്കിൽ 7 ഡേയ്സ് പോരെ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഡേയ്സ് 3 ഡേയ്സ്. 3 ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 വീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21 ഡേയ്സ് ആണ്. 3 വീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21 ഡേയ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 21 ഡേയ്സ് പോയി ബാക്കി എത്ര ഡേ ഉള്ളൂ? 1 ഡേ ആണ് ബാക്കിയുള്ളത്. 21 ഡേയ്സ്. 21 ഡേയ്സ് എടുത്ത് വീക്കായി 3 വീക്സ്. ആ 3 വീക്സ് എവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക? 9ൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 12. 9 + 3 12. 12 വീക്സ് 1 ഡേ. ഈ 3 ഡേയ്സ് ഇവിടേക്ക് പോയി ബാക്കി 1 ഡേ. 12 വീക്സ് 1 ഡേ 24 ഹവേഴ്സ് 1 ഡേ ആയി ഇവിടേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ 21 22 ആയി. 22 ഡേയ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താക്കി? 3 ഡേയ്സും 1 ഡേയും ആക്കി. 3 വീക്കും 1 ഡേയും ആക്കി. 3 വീക്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. 9 + 3 12. പിന്നെ 1 ഡേ ആൻഡ് 18 hours. So answer is 12 weeks, 1 day and 18 hours. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഇൻട്രി ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് കിട്ടിയത്. 42 weeks to 42 hours എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we know 1 day have 24 hours. അപ്പോൾ 24 hours എടുത്ത് ബാക്കി 18 hours അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. 24 ഹവേഴ്സിനെ 1 ഡേ ആക്കി. 1 ഡേ ആക്കിയിട്ട് 21ൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി. സോ ഇറ്റ് ബിക്കം 22 ഡേയ്സ്. 22 ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്സ് ആണ്. അടുത്തത് വീക്സ് ആണ്. ഹൗ മെനി വീക്സ് ആർ ദർ ഇൻ 22 ഡേയ്സ്? 3 വീക്സ്. 3 sevens are 21. ബാക്കി 1 ഡേ മാത്രമേ ലെഫ്റ്റ് ഉള്ളൂ. ആ 3നെ ഈ വീക്സിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. 3. Now time interval. നേരത്തെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 2 പെർട്ടിക്കുലർ ഡേയ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഡേറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ടു ടൈം കണ്ടുപിടിക്കും ബിറ്റ്വീൻ 2 ഗിവൺ ടൈംസ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് AM to PM ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. സപ്പോസ് നമുക്ക് 1:30 AM തൊട്ടിട്ട് 4:30 AM. We have to find out the time between 1:30 AM to 4:30 AM.
അപ്പോൾ how will you find out? 30 minus 30 0 ആണ്, 4 minus 3. അവിടെ no difference in minutes, difference only in hours. How many hours difference? 3 hours. So the answer is 3 hours. Okay, between these 2 days time we have 3 hours. ഇനി 2 AM PM വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. 17, 15, 24 hour clock time and 8:30. You have to find the time between 8:30 and 17:15. So we are subtracting. 17:15 8:30 minus, we could not minus like this because 1 hour over edukana. 60 plus 1 75. This 16 hour. 75 and 30 minus idal. 17:15 minus 8:30. How will you find out? 15 we could not subtract. So number 1 is borrowing from here. 1 it is 60. 1 hour is 60 minutes. 60 plus 15 75 minutes. 75 into 30 minus is 45. 16 minus 8 8 hours 45 minutes. അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് പഠിച്ചതാണ്. സോ അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ഐഡിയ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ. യു നോ വാട്ട് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ? വിൽ സേ നൗ ദ ടി വിയിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ഈ ചൂടുകാലമായാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഡിഗ്രി കൂടി. നിങ്ങൾക്കറിയോ കാലാവസ്ഥ പ്രവചന പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിന്. നമ്മൾ പൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഇത്ര ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ഭൂമിയുടെ ചൂട് ദിവസമല്ല, എല്ലാ ഇയറും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പണ്ടൊക്കെ 24 ഉള്ളിടത്ത് ഇപ്പോൾ 30 ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആയി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റീസെൻ്റ്ലി കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ കണ്ട് മയിലൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വരുന്നു. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ഈസ് ദ പ്ലേസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡെസേർട്ട്. ഒരു ഡെസേർട്ടിലാണ് മയിലുകൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു താപനിലയാണ് നമ്മളിവിടെ, ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ്? പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടുക എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് പനിയുള്ളപ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ വായിൽ ക്ലിനിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നോക്കും. അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്, എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക? ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം 0 to ആക്ച്വലി 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റാണ്. 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് ക്ലിനിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ 35 മുതൽ 42 വരെയാണ് കാണിക്കുക. 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു 42 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. പിന്നെ വേറൊരു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഫാരൻഹീറ്റ്. ഫാരൻഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ F1 ആണ് കാണിക്കുക. ഇത് സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ഡിഗ്രി C ആണ് കാണിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 32 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റാണ്. 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഐസ് ആവുന്ന ഇതിനെയാണ് ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ്. ആ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഫാരൻഹീറ്റിൻ്റെ തെർമോമീറ്ററിലെ മെഷർമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ 32 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 212 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മളുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നോർമലി 37 ഡിഗ്രി 36 അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവുക. ഇനി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ പലതരം തെർമോമീറ്റേഴ്സ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നതല്ല, വലിയ ഒരുപാട് കൂടുതൽ മെഷർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ്സൊക്കെ ഉള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ എടുക്കാറ്. ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 0 ഡിഗ്രിയിലും താഴെയാണ്, ചില സ്ഥലത്ത് ഇത് പറയും 0 ഡിഗ്രിയിലും താഴെയാണ് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ, 0 ഡിഗ്രിയിലും താഴെയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോൾഡ്, ഐസ് കോൾഡ് ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് അത്ര ഐസ് ആവുന്നതിനേക്കാൾ താഴെയല്ലേ, അപ്പോൾ അത്രയും തണുപ്പായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 to 10 കോൾഡ് ആയിരിക്കും, വെരി കോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ആയിരിക്കും.
അതും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ കോൾഡ് കാലാവസ്ഥയൊന്നുമില്ല. ജമ്മുവിലോ കാശ്മീരിലോ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം, അവിടെ പറയാറുണ്ട് 0 ഡിഗ്രിയിലും താഴ്ന്നു ശ്രീനഗറിൽ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിനൊക്കെ. ആൻഡ് 10 to 20 ആണെങ്കിൽ കൂൾ ഒരു സ്കൂൾ, അത് കുറച്ചൊരു നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും 10 to 20. ആൻഡ് 20 to 25 ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ആയിരിക്കും, കൂടുതൽ ചൂടുണ്ടാവില്ല. 25 to 30 വാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒക്കെ വാം ക്ലൈമറ്റ് തന്നെയാണ്. ഓൾവേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി 25 to 30 ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. നല്ല തണുപ്പ് കാലത്താണെങ്കിൽ അല്ല എങ്കിലും ചൂട് കാലത്ത് 25 to 30, 30ൻ്റെ എബോവും 35ൻ്റെ എബോവും വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ. ആൻഡ് 30 to 35 ഹോട്ടും വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ മിക്കവാറും ഹോട്ടാണ്. ആൻഡ് 35 to 40 ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹോട്ട്. അതാണ് സൂര്യൻ്റെ. അപ്പം നമ്മളോട് പറയും വെയിലത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത്, സൂര്യാഘാതം. അത് സൂര്യൻ നമ്മളെ എന്താ പറയുക, വെള്ളമൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആയി പോവും, പെട്ടെന്ന് തല ഇറങ്ങി വീഴുക, അങ്ങനെ പൊള്ളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് ആ സമയം 35 to 40 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ. എബോവ് 40 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഹോട്ട്, ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെ മോഡറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റാണ്. ബട്ട് നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് UP, ബീഹാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കോൾഡ് ആണെങ്കിൽ വെരി കോൾഡ് ആയിരിക്കും, ആൻഡ് ഹോട്ടാണെങ്കിൽ ടു ഹോട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ബട്ട് nowadays it is feeling like that. Okay, anyway, that is about the temperature and body temperature. Don't forget it, body temperature is 37 degrees Celsius. And this is all for this lesson.